صدر مملکت نے دستخط کر دیے، متنازع پی کا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا، صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا، ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی، پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ حکومت نے تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا، تحریری ڈاکیومنٹ اسپیکر کے حوالے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن سے انکار نہیں کیا، کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ اور یہاں مذاکرات نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا، نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ٹرمپ اور موجودہ پاکستانی قیادت کی سوچ یکساں، پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وفد نے کانکنی، معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی، ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں، مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں، یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں کی، یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی۔ ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ روانہ ہو گئے۔ سابق وزیر خارجہ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے۔ سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملاقات، صحافی نے پوچھا، کیا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ ایاز صادق نے جواب دیا، مذاکرات کی بحالی کا اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی ہی بتا سکتے ہیں۔ میں 3 میں ہوں نہ 13 میں، بطور اسپیکر میری ذمہ داری ہے کہ ہر رکن سے اچھا تعلق رکھوں۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں، حکومت نے بند کیے۔ 1 ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا، ڈیل نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، جوڈیشل کمیشن بننے سے سچ سامنے آ جاتا اور حکومت ایک دن نہ چل سکتی۔ حکومت چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کو انصاف ملے، نہ بانی کو۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے، متنازع پی کا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا۔ صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا، صدر مملکت کے دستخط سے شہید بھٹو اور بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی، ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی، پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، سرکاری تقریبات میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج کریں گے، پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کا کہنا ہے، ہر پلیٹ فارم پر متنازع پی کا ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوگا۔ سب سے زیادہ فیک نیوز سیاست دان پھیلاتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ایوان میں جھوٹ بولنے والوں کو پی کا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے۔ پی کا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت آ جاتا ہے۔ تنازع کی صورت میں فوری عدالت آنے کے بجائے ثالثی کی کوشش کرنی چاہیے۔ عدالتوں کو ہی انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 24 لاکھ کیس زیر التوا ہیں، 15 سے 20 ہزار ججوں کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی عدالت سے رجوع کر کے حکم امتناع حاصل کرے گا تو معیشت کیسے چلے گی؟ حکم امتناع اور ضمانتوں کی بنیاد پر قومیں ترقی نہیں کرتی۔
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। वजारत दिफा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, अभी जायजा लेना मुनासिब नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजों ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिकॉर्ड का जायजा लिया और कहा कि 9 मई वाकयात के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्जिमान के कारनामे बेनकाब होने चाहिए। अदालत की बार एसोसिएशन के वकला को कल तैयारी के साथ आने, ख्वाजा हारिस को दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया। DGFI अहमद इसाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जुल्फकार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नौ मई GHQ हमला केस के डियाला जेल में समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान राजा नासिर महफूज, नवीद उमर सत्ती और साद सराज की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एक और गवाह खुर्रम अली जावेद का बयान कलमबंद कर लिया। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरखास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। बानी PTI और बुश्रा बीबी ने तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरखास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी की अपीलों पर एतराज आयद कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें वापस कर दी। कहा, एतराज दूर करके दोबारा अपीलें दायर की जाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा। 4 फरवरी को 2 अंडरपासेस के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा, दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे तबादला ख्याल का मुंतज़र हूं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर ने पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी आगे बढ़ाने में चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने चीनी साले नौ के मौके पर पैगाम में कहा, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था, मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ चौथे रोज भी धरना जारी। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मुकदमा दर्ज न होने पर वकला भी सरापा एहतजाज। जिला भर में अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट। कहा, वडेरा शाही इंसानी हकूक पामाल कर रही है। वर्षा की मर्जी के मुताबिक मुल्जिमान को नामजद किया जाए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली खातून का वापस अमेरिका जाने से इनकार। एयरपोर्ट पर हंगामा आराई, तैयारे में सवार न हुई। परवाज 36 मिनट ताखीर से रवाना। अमरीकी काउंसिल खाने की टीम की एयरपोर्ट आमद। खातून को मनाने की कोशिश नाकाम। कहा, खातून न जाना चाहे तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। 33 साल खातून को 19 साल के नौजवान से सोशल मीडिया पर मोहब्बत हुई। 2 बच्चों की मां 11 अक्टूबर को कराची पहुंची थी। पाक बहरिया के जहाज यमामा का जद्दा का दौरा। 2 तरफा मश्क में शिरकत की। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने सऊदी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR का कहना है कि PNS यमामा का दौरा सऊदी अरब से ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम होंगे। फलस्तीनियों की गजा वापसी पर जज्बाती मनाजिर। शुमाली गजा पहुंचने वाले अपने प्यारों से मिलकर रो पड़े। 1.5 साल बाद जुड़वा भाई मिले तो सजदा शुक्र अदा किया। 15 माह बाद मां ने बेटी और नवासी को देखा तो रो पड़ी। सहूनी फोर्सेस ने शुमाली गजा वापसी में रुकावटें खड़ी कर दी। बेघर फलस्तीनियों को रोकने के लिए फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा को गजा में ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया।
सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, अमरीका ने इसराइली फैसले की हमायत कर दी, पाकिस्तान की मुखालफत। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पनाह गुज़ीनों के इदारे बंद करने से जंग बंदी को खतरा हो सकता है। उनरवा लाखों फलस्तीनी मुहाजिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। कनाडा की तहकीकाती मिशन ने भारत के गुमराहकुन मालूमात को कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कमीशन का कहना है कि भारत गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज पर दबाव डालने में मुलव्वस रहा। भारतीय मुदाखलत की कोशिशों में कनाडा में होने वाले गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। हुकूमती इदारे तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में भगदड़ मच गई, 40 अफराद हलाक, मुताबिद जख्मी। भारतीय मीडिया का कहना है हादसा उस वक्त पेश आया जब भीड़ ने रुकावटें तोड़कर अचानक आगे बढ़ने की कोशिश की। दम घुटने से कुछ खवातीन बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पिंडी स्टेडियम का दौरा, पवेलियन, वीआईपी बॉक्स और ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, कुर्सियों की तनसीब चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट होगा। मेगा इवेंट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। नौमान अली की 4 दर्जे तरक्की, 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। साजिद खान को भी रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की मिली। सऊद शकील की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। बाबर आजम भी 16 से 19वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर वारिकन 16 दर्जे तरक्की करके 25वें नंबर पर आ गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट क्रैश कर गई। ऑनलाइन ज्यादा रश के बायस फरोख्त आर्जी तौर पर रोक दी गई। मेगा इवेंट के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त मंगल की दोपहर शुरू की गई। चीन में नए कमरी साल का शानदार जश्न से इस्तकबाल, सकाफती रक्स और परफॉर्मेंस ने शो को 4 चांद लगा दिए। मज़ाहिया खाके, सनसनीखेज करतब और जदीद टेक्नोलॉजी का दिलचस्प मुजाहिरा किया गया। फनकारों ने ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले दंग रह गए। इस साल को सांप का साल करार दिया गया।